Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृ संतान सामने दुईटी फोटो देखुं ये फोटो विषय अपा आमको सम्यक धारणा देले सहजिया कथाटे मु कहबी केते जीवनर तपस्या हेतिले एई जीवन रे आमे एई माँ एवं श्री अरविंद को लाभ करि पारू बिना तपस्या रे एई माँ श्री अरविंद को जणे ग्रहण करि परिबो नाही। एक द्वितीय कथा माँ जहा को बाछिथियो से ही ग्रहण करियो समस्ते भी माँ को ग्रहण करि परिबे नाही हला। एई मोतो गाँ र पिला मोर स्टूडेंट अछंती ये मत गाँव में दुई जन पिला मोर स्टूडेंट तांगर बापा बरोदा बैंक रे मैनेजर थिले केन्दुझर घर कर रही दुई भाई तांगर जड़े भाई मोर स्कूल रे स्टाफ है राजेंद्र नारायण मिश्र एवं तांकर पुतरा दुईटा अर्थात से दुई भाई बर्तमान बाहर सब पढ़ापढ़ी कर ए गाँ को आगुरी आसी मत गाँ को केते वर्ष तले आसती चांदवाली आसती से समय आसती कथाटी हूँ माँ को भल पाइले माँ ताको काम आमको माध्यम करी करे दियंती। तो गोटे कथा मु कहली ही हु चूजेस द इनफिनाइट हैज बीन चूजन बाय द इनफिनाइट अर्थात जे भगवान को बाची नहीं जानिबा दरकार से पूर्वरु भगवान को द्वारा बछा हेइछि हला। तो आज आमे माँ एवं श्री अरविंद को ग्रहण करुचु बा देखुचु अर्थात माँ आमको बाछिचंती बोली आमे माँ को देखिबार सुजोग पाइलु आमे माँ का कथा सुनिबार सुजोग पाइलु एडी अपाहरी केते जन को डाकी दिबे किंतु समस्त कौन आसी पारले समस्त आसी पाइले कारण माँ जो मान को बाछि दिए सी आसीबे। तो जाओ ए माँ होचंती परमंकर चेतना और शक्ति हला। ए माँ होचंती परमंकर चेतना और शक्ति श्री अरविंद निजे परम मानव रूप रे निजे परम कौन से जुगरे निजे परम एवं तांकर शक्ति अवतरण एक आसी ना एटी होची प्रथम जुग्म अवतार रूप रे निजे परम एवं आदिमाता आद्याशक्ति दिव्य जननी पराजननी सकलंकर जे जननी से श्रीमा ना रे एवं जे परम से श्री अरविंद ना रे ए पृथ्वी को आश्चर्य। तेणु आमे माने बहुत भाग्यवान जे परम निजे मानव रूप रे आछंती तार कारण मानव बदलिबो एते मानव को बदलिया पे मनुष्य रूप रे आसिले जब अलगा किसी रूप ही आसी जाते ये मनीष क्वेश्चन करता ना नहीं तुम अलग हो हाथ गोड़ चार्टा अच्छी शंख चक्र गदा पदम धरच आहरी कौन कौन सब अच्छी तुम कर दौच ना देखा आम भाया भगवान तुम मनीष होगी आस ना देखा कौन कर सागे सागे मनीष जुक्ति देखेदब बुझे तेणु ये मनुष्यर परिवर्तन आवश्यकता अच्छी तेणु मानव रूप से आसिले पृथ्वी को आसिले पृथ्वीर परिवर्तन हम जो पृथ्वी रे अज्ञानता मिथ्या असत्य अन्याय चोरी डकायती रोग जरा वार्धक्य भरपूर हो रही आम जो से पृथ्वी को आसीचु आम से भोगबू ना ना मु गोटे पंक पोखरी भीतर पड़जी मत कादुआ लगे ना ना मु गोटे समुद्र बुड़बी
ଲୁଣି ପାଣି ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ମିଛ ଅସତ ଠକାମି ଅଛି, ରୋଗ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲଭିବି ନା ନାହିଁ? ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି ନା ନାହିଁ? ଭୋଗିବି। ଯଦି ସଂସାରକୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ସଂସାରରେ ରୋଗ ନଥିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ନଥିବ, ଦୁଃଖ ନଥିବ, ମିଛ ନଥିବ, ଅସତ୍ୟ ନଥିବ, ଠକାମି ନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ସଂସାରରେ ଯଦି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି, ମତେ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ କି? ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରକୁ କିଏ ବଦଳେଇବ? ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ବଦଳେଇବ ସେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମା। ଯୋଉ ମଣିଷ ବଦଳିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୁଁ ଅତୀତର ସେ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହେଁ? ବାରମ୍ବାର ଦିଅନ୍ତୁନି, ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ଥାଉ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ସେ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯାହା ଦେଲେ ଥରେ ଅଫର କଲେ ସରିଲା। ଆମେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ପରା, ମୁଁ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ କଥା ଗୁଡିକ ଆଜି କହିବି। ବାରମ୍ବାର ଧୂପ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମୋଟେ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଇ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି ହେଲା, ଇଏ କୋଉ ନୀତି ନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନୁହେଁ। ହଉ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ମା ଦରକାର। ଯଦି ନ ବଦଳିକି କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ହବ, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଆହୁରି କେତେ କଣ ସବୁ ଦବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି? ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ମିଳେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ହେଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏତେ ନଡ଼ିଆ ଦେବି, ଏତେ କଦଳୀ ଦେବି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେବି, ବୋଦା ବଳି ପକେଇବି, ମାନସିକ କରୁଛୁ। ସତରେ କଣ ନଡ଼ିଆ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଦେଇପାରିବା? ନଡ଼ିଆ କି ଗଛରେ ଫଳେଇଛି? ଭଗବାନ ଫଳେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇକି ଦେବା, ଠକାମି ନା ଏଟା ଭଣ୍ଡାମି? କଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଠକାମି ଭଣ୍ଡାମି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛୁ, ଚିଟିଂ କରୁଛୁ, ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛୁ, କାଳେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ ଦେବେ ନଦେବେ 108 ନଡ଼ିଆ ଦେବା, କହୁଛୁ କି ନାଇଁ? କଣ ଭଗବାନ ଲାଞ୍ଚୁଆ? ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆଟା ନାହିଁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ରହିଗଲା, ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ? ଏଇଆ ମଣିଷର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କୋଉଦିନ ଦବା? ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଦଉଛୁ, କଦଳୀ ଦଉଛୁ, ଫୁଲ ଦଉଛୁ, ଧୂପ ଦଉଛୁ, ନିଜକୁ କୋଉଦିନ ଦବା? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆଟା ଦଉଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କଦଳୀ ଦଉଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଧୂପଟେ ଲଗଉଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଫୁଲଟେ ଦଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ଦଉଛି? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ଆସିଛୁ। ଆମ ପରମ୍ପରା ହଉଛି କଣ? ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢି କରୁଥିଲେ, ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ମଣିଷର ରାଗ କମିଛି, ଲୋଭ କମିଛି, ଅହଙ୍କାର କମିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କମିଛି, ବିଦ୍ୱେଷ ବା ଶତ୍ରୁତା ଗୁଣ କମିଛି, ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥ କମିନି, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ କମିନି, ରାଗ ହିଂସା ଲୋଭ କମିନି। ତା କମିଛି କୋଉଟା? କିଛି କମୁନି। ବରଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାବଣ ମରିଗଲା ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାବଣ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଂସ ମରିଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଂସ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି।
ये जो कंसर गुण गुड़ाक जोड़ा बर्तमान सब मनीष भितर भरपूर रही ये गुण चरित्र बदलिया देवादेव मान समर्थ नुहति तेणु बदल पारना ये माँ को पृथ्वी को आसा पड़ा ये जेहेतु माँ को पृथ्वी को आसा पड़ा जी सकलंकर जननी होती सकलंकर जननी खाली आमर माँ नुहे आम क्या ना आम माँ को फोटो रखीचु फूल दौचु धूप दौचु सो दैट से आम माँ खाली से आम माँ जी फोटो रखी तार माँ नहीं से जी फूल दौनी धूप दौनी पूजा करनी सी ता माँ नुहे केते भारी प्रैक्टिकल कथा कह से अनुभव कर माँ किए आर कार्यधारा कौन जड़े व्यक्ति मु गप कहूनी सत घटना सब कह जड़े व्यक्ति माँ से भल पाती फोटो रखी फूल दौरान धूप भी दौरान राति को उठिकी ध्यान जप करी सावित्री पढ़ी बहीपत्र पढ़ी आसन व्यायाम प्राणायाम सब कर प्रतिदिन छुआ यहाँ जाने मो बापा राति को उठती आमती करती दिने से छुआटी स्कूल को जाइए माँ स्कूल नहीं छाड़ देकी आस मॉर्निंग स्कूल माँ नहीं छाड़ देकी आस पुणी छुट्टी हेल्ले जाके आणवे बापा ऑफिस रे काम करती 10टा बेलू ऑफिस जीवे किंतु छुआ को छाड़ देकी आसारिया परे ये पिलाटर बापा जी हठात बेहोश हो गले तो माँ कौन कला ना मेडिकल नहीं गला डॉक्टर ठीक रे डायग्नोसिस कर पारे नहीं को कारण ये बेहोश हो पड़ी किसी जानी पारना ओडिशा घर को कहले चाबिकाठी मत देकी गले चाबिकाठी आम घर रखी तो छुआटा स्कूल पलैची तुम घर छुआ तो सांगर तो छुट्टी आसला बेले ताकू नहीं आस तुम घर रखी जदि से अझट है तो आम घर खोलदेव ओडिशा घर चाबी देकी पलैं भल संपर्क तांगर ओडिशा सहित तेन छुट्टी है ओडिशा घर लोक जा छुआटी को नहीं आस घर रखी ना ना मु आम घर को जी मु तम घर रही पड़िशा घर कहले तम घर पा ताला पड़ी मामा देकी चाबिकाठी कौन पाई ना बापा देह खराब है तो डाक्तर पाक नहीं गोटे इंजेक्शन देकी आने है से तू आम घर था ना ना मु आम घरे रही बहुत समय जगिला जगिला बापा आसिले नहीं कि माँ आसिले नहीं कांदिला पिला बाध्य से घर को खोलिले निज घर को गला जाइकी माँ से फोटो पाखे कहला मु जाने ना तमें भगवान के नहीं कि मो बापा तुमको पूजा करते राति को उठिकी तुमको डाकती प्रार्थना करती जी तुमको डाक तुम रोग दब केमिया भगवान हो मो बापा को भल कर फोटो पाखे छुआ कथा मो बापा को भल कर कांदी कांदी मुंड को बाड़े बाड़े कला मो बापा को भल कर मो बापा को शीघ्र आण कौन पाई से डाक्तरखाना जाइए कौन है तुम केमी भगवान हो तुमको जी डाक तुम देह खराब कर इमितिया भगवान हो भल कर शीघ्र जदि मो बापा आयुष नहीं तो मो आयुष नहीं जाओ मो बापा को दियो मो बापा मेडिकल भल हो फेरवा दरकार आज आसवा दरकार एबे आसवा दरकार छुआ जो कांदी कांदी कहला मेडिकल मिराकल है ये जो सेन्स पलैला सेन्स आनी पार नथिले डाक्तर माने हठात सेन्स आसी सेन्स आसला परे
ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୋର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ? ନାଇଁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମାନେ ବାଉଳି ଜାଟି ହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି। ଡାକ୍ତର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତା ସବୁ ତ ନର୍ମାଲ, କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ ପୁଣି ଆପେ ଆପେ କେମିତି ରିକଭର ହେଲା ସେ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଛୁଆର ବାପା ଫେରିଲେ ଘରକୁ, ସିଧା ଆସି ମାଉସୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ। କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କାହିଁ କଲ? ଯାଉ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁ ଟିକେ ଗଡେଇଲେ, ଆଖିରୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କୃତଜ୍ଞତାରେ। ରାତିରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇ କହିଲେ, ତମ ପିଲା ଆଜି କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? କଣ କରିଛି ମା? ମୋ ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଛି। କଣ କରିଛି? କହିଲା ମୋ ବାପାର ଯଦି ଆୟୁଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇକି ମୋ ବାପାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ବାପା ଭଲ ହେଇକି ଫେରିବା ଦରକାର। ମା ତମେ କଣ ସେଇଆ କଲ? ମୋ ଛୁଆର ଆୟୁଷ ଟାକୁ ନେଇକି ମତେ ଦେଇଦେଇଛ? ମୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ମୋ ଛୁଆଟା ଏଟା, ତାର ଦୀର୍ଘ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ତମେ ଏଇଆ କଲ? ନାଇଁ ତାକୁ ଫେରାଅ, ତା ଆୟୁଷ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ କଣ ଏଠି ବିଜନେସ କରୁଛି? ତମ ଆୟୁଷ ନେଇ ତାକୁ ଦେବି, ତା ଆୟୁଷ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେବି। ପିଲା ଯୋଉ ବିକଳ ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଡାକିଲା, ମୁଁ କୃପା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୁଆର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ସରଳ ଭାବ, ସେ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିଛି, ଭଗବାନ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କଣ ବୁଝିଥିଲା ସେ ଫଟୋରେ? ସେ ଫଟୋ ବୁଝିଥିଲା ନା ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲା? ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ବୁଝି ନଥିଲା ଇଏ ଫଟୋ ବୋଲି, ସେ ବୁଝିଥିଲା ଇଏ ତ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ବାପାକୁ କେମିତି ରୋଗ ଦେଲେ, ତାକୁ ତ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କହିଲା, ହେଲା ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ, ତମକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଦଉଛ? ତମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ ତମେ ତାକୁ ରୋଗ ଦବ? ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ହେଇଛ? ଫଟୋ ସହିତ କଥା ହଉଛି ନା ଫଟୋରେ ଥିବା ଭଗବାନ ସହିତ କଥା ହଉଛି? ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଫଟୋ ବୋଲି ବୁଝିନି, ସେ ବୁଝିଛି ଏ ଫଟୋରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଆମେ ଫଟୋରେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛୁ? ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଣ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ? କାଗଜ ଫଟୋ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି? କଣ ବୁଝିଛୁ? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମା ନିଜେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ ହେଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଫଟୋରେ ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ଶକ୍ତି ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମା ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଆଉ ଯିଏ ୟାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଚାହିଁଛି, ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତ ଖୋଲିବ, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବନି। ଜାଣିବ ଯେ ଫଟୋର ମହତ୍ଵ କଣ? They who have looked on me shall grieve no more. ଯୋଉମାନେ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଥିଲା, ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ, କେମିତି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭିତରେ ତାର କ୍ରିୟା ହବ। ସକଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜନନୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତିରେକେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବେ। ଆକାଶରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିବ?
କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିଆ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିବ? ଇଏ ଠିକ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦେବାଦେବ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋକ ପାଇକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୁଅ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛି ତାର କୌଣସି ରୀତି ନୀତି ନୈତିକତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି ନୁହେଁ। କାରଣ ମା ନୈତିକତାର ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ରୀତିନୀତି, ମା ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନିଦର୍ଶନ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେଇଠୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ସେଇଟା ସେଇ ନିୟମ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଉ ଯୋଉ ମନଟି ଅଛି, ମନର ବିଧାନ ହେଲା ନୈତିକତା। ଯୋଉ ମନ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସେ। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହବନି। କଣ କରିବା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଆତ୍ମାର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନା ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା? ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ କରିବ। ମନ ରହିଲେ ମନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ କେତେ କଥା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବ ଭାବନା ଯେ ଗଲା ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା, ହେଲା, ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ, ନୀରବ ମନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏକ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ମନକୁ ନୀରବ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିପାରିବା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଆଉ ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଶୁଣି ହବନି, ହେଲା। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମା ଦରକାର। ମା 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 ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଏମିତିକା ଶକ୍ତି ଅଛି, କୌଣସି ଇଭିଲ ଫୋର୍ସ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣି ଗାଳିଡା କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିଆ ଫୁଷ୍ଟିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ଫଟୋ ଯଦି ଥାଏ ଘରେ, ତା ପାଖ ପଶିବେନି। ମୁଁ ତାର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ ରେ ମୁଁ ଶିବିର କରେ, ହାଇସ୍କୁଲ ସେଟା। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ପିଲା ଏବଂ ଟିଚର ମାନେ ମିଶିକି ପାଠଚର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିବିରରେ ଖାଲି ସେଇ ସ୍କୁଲର ପିଲା ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଜମି ଯାଆନ୍ତି, 400-500 ପିଲା ହୁଅନ୍ତି। ଭଲ ଶିବିରଟା ହୁଏ। ସେଠୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା। ଯେହେତୁ ଘର ଗୁଡାକ ସରକାର ଦେଲାଣି, ଛାତ ଘର କରିଦେଲେଣି, ସେମାନେ ମାଟି କାଠ ଖୁଣ୍ଟରେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ବିଲ୍ଡିଂ ଘର କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଘର ଗୁଡାକ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଇ ପରିସର ଭିତରେ ଘର ଗୁଡା ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି, ସେଇଠି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା। କରିବି ଦେଲେ ସେଇ ଗାଁର ଯୋଉ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ସରକାର ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି କଣ ଦିଟା ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି, ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ। ତାକୁ ନୋଟିସ କରିଦେଲା, ଏ ସ୍କୁଲ କୁ ହଟାଅ, ন ତମ ଦରମା ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବ। ସତୁଗତ ଗୋଟେ ମାସର ଦରମା ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତମେ ସ୍କୁଲ ହଟାଅ। କୁଆଡେ ଯିବେ? ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ସ୍କୁଲଟା କୁଆଡେ ଯିବ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ
से गाँव मुंडे गोटे जंगलटा पूरा जंगल भितर तो गाँटा से गाँव मुंडे गोटे बिहारी तार सब शाल मंजी मौल ए सब बेपार करे गोटे बढ़िया घरटे बनई बड़ छात घरटे कर गोदाम घर कर किंतु से घरे गोटे स्पिरिट अच्छी ये बिहारी की से स्पिरिट रखे देलानी एमती रेट रे भयभीत करेला जिनस अच्छी किंतु बिहारी से रही पारनी से चिंता कला ना एठी स्पिरिट मत रखेदबनी तेणु ये घर छाड़ी जा पड़ो तेणु तार जतक सामान ताको बिक्री टिक्री करदेला आउ मोटे से घर को आसलानी घरटा फांका पड़ी एमाने कौन कल ना से घर को नहीं गले से घर को नहीं स्कूल आरंभ करदे जो दिन प्रथम दिन नहीं स्कूल राति प्राय 12:30 खंडे बेले 12:30 गोटे पाखापाखि है मत सेक्रेटरी फोन कले भाई आपन राति डिस्टर्ब कली कहना कौन काम भाई आम तो आप तो जानते स्कूल टा शिफ्ट कर देचु आज मैंने भल है गोटे प्रोब्लेम ही भाई कौन है अपा भाई छुआ अपा तो रोज भाई माने पलाउन दिन बेला छुआ अपा मान अपा 4-5टा अच्छा छुआ 33-34टा छुआ अच्छा या कई राति सारा शोना कौन है कौन एटा तो भाई टेका खाली पड़ुचे हैं घर भीतर खाली टेका पड़ुची हाँ परा पूरा छानिया हो सब मोर गोटे काम करूँ गोटे महाकाली फोटो नहीं रख कहले भाई राति कौट मिल महाकाली फोटो केमती आई मुझे देखनी आना से अपा भी जानते मुझे आगुरी थोड़ा देखी से महाकाली फोटो गोटे आनी रखु भाई तो आम घरे ना ठीक अच्छे राति सारा बसिक माँ नम जप करूँ राति पाईगला बेलू तापर व्यवस्था जहाँ हम तेणु ये अपा मैंने छुआ मैंने बसिक राति सारा माँ 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 जपिले सकाल सकाल सेक्रेटरी भाई कटक मातृभूमि को आसिले आसिकी महाकाली फोटो कहीदे जो फोटो अपा देखेदे ये फोटो भाई कहते फोटोटी किणिकी आनले बड़ फोटे आणिकी कहली ठीक एंट्रांस रख को क्लासरूम भितर रखा कौन सी क्लासरूम भितर रखनी है बाहरिया बाहरिया रख हठात नजर पड़ो से तेणु ये रखाला जो दिन रखाई से दिन ठारू टेका पत्थर दृष्टि बंद पिला माने निर्द्वंद खेला बेला राति लाइट लगे दी चारिआडे जन आलो भाया पिला माने राति भी खेला खेली कर आउ टेका पत्थर पड़ा से स्पिरिट को छाड़ी पड़ेगा मां को प्रभाव पाखरे कौन सी अपशक्ति रही पारे ना के जानी ये मां को प्रभाव के ये हूँ से माँ आज्ञा ये हूँ से माँ जो मां प्रभाव रे कौन सी विरोधी शक्ति रही पार ना घरे कली कजिया हो माँ को फोटो रख महाकाली फोटो रखु कली कजिया सहज हेनी मुझे तार आउ गोटे उदाहरण दूसरी गोटे स्कूल कैंप हुए 3 दिन जो फाउंडर मेंबर घरे गोटे अड़ुआ से मो सहित अंतरंग कथा है बोली जगी मौका पाऊना तो फुल बिजी भीतर रोचे प्राय राति 10टा पर्यटन व्यस्त रही जाऊँ छुआ मैंने ठीक ठाक होते ना मुझे गाइड कर ग्रुप डिस्कसन खेला खेली आसन व्यायाम सब गुड़ाक तुले कला से टाइम पाऊना मो सहित दुख टे सेयार करेंगे बोली कैंप सरला सका आसबि केउझर फेरबी से राति जगिले भाई पलैबे हाँ कल सका पलैबी ना 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 भाई कल केत जी जा टिफिन करके मोर बहुत जरूरी काम अच्छे आप सहित 3 दिन जगुचे मौका पाऊनी कथा है बोली आपन टे मो कथा टे बुझिकी जी हूँ ठीक अच्छे
କାଲି ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା ପରେ ମୋର ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କଥା ହବା। ସେଠି କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୋ ମିସେସର ମୋର ମାସେ ହେଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ତମ ଉପରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଝଗଡା ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପଡୁଛି, ମୋ ବାଇକ୍ ଧରି ମୋର ପଳଉଛି କ୍ଲିନିକକୁ। ସିଆଡେ ଟିଫିନ ଖାଉଛି, ସିଆଡେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ପୁଣି ରାତିରେ ସିଆଡେ ଡିନର କରିକି ଆସୁଛି ଏକାଥରେ ଶୋଉଛି। ଅପା ତା ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ, ମୁଁ ଘରେ ଖିଆପିଆ କରୁନି। ମାନେ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ପରା ଭାଇ, ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ। ଦୁନିଆ ତ ବଡ ଅଡୁଆ କଥା। ମୁଁ ୟାର କଣ ସମାଧାନ କହିବି? ତମ ଘରର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କଥା ମୁଁ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଲି ଭାଇ। ମୁଁ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ତାପରେ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଆସନ୍ତି କି? ହଁ, ଜଣେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ଆସେ। ହଁ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ଅପାଙ୍କୁ ସେ ପୁରା କାବୁ କରିଦେଇଛି ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଗିଡିବ, ଆଉ ଝଗଡାଟି ହବ, ତେରମେରେ ହବ। କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଇ? ଆପଣ ସେ ଲୋକକୁ ତ ହଠାତ୍ କହିବେନି, ଯଦି ସବୁଦିନ ଆସୁଛି କହିପାରିବେନି ପଳାଅ କାଲିଠୁ ଆସିବନି ବୋଲି, କହିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣ ମହାକାଳୀ ଫଟୋ ଅଛି? ସେଟା କେମିତିକା ଫଟୋ ଭାଇ? ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଯାଇକି ଆଣନ୍ତୁ। କଟକ ଗଲେ, କିଣିକି ଆଣିଲେ, ରାତାରାତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୋର ଭୋର ତ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ଫଟୋଟେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଠିକ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ରଖିବ, କବାଟ ଖୋଲିବ ତ ସେଇ ସିଧାରେ ଫଟୋ ରଖିବ। କୋଉ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଣି ଆଉ ରଖିବନି, ଠାକୁର ଘର ରଖିବନି। କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁକା ଯୋଉ ଜାଗା ପଡିବ ଠିକ ସେ ସିଧାରେ ରଖିବ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେ ରଖାଗଲା। ବଢିଆ ବଢିଆ ଟିପଟେ, ତାପରେ ଫଟୋକୁ ରଖା ହେଇଛି, ଭେସ୍ ଦିଟା ଦିଆହେଇଛି, ଫୁଲ ପ୍ଲେଟଟେ ଦିଆହେଇଛି। ମା ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଆଡେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମାଉସୀଟି ସବୁଦିନ ତାର 4ଟା ହେଲେ ଆସିବ। ଅପା ତାଙ୍କର ପକୁଡି, କୋଉଦିନ ବାଇଗଣୀ, କୋଉଦିନ ବରା, କୋଉଦିନ ଛଣାଛଣି ସବୁ କରେ। ଆଉ ଦୁନିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା, ଗୁଲି ଖଟି, ଏମିତି ରାତି 8ଟା ବାଜିବ ଯିବ। 3ଟା 4ଟା ବେଳୁ ଆସିବ ଯେ ରାତି 8ଟାରେ ଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦାରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପା ତାଙ୍କର ପୁରା ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର କବ୍ଜା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭୟଙ୍କର ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାଉସୀ ତା ପରଦିନ ଆସିଲେ, ଫଟୋଟା ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଖି ପଳେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିନିକକୁ। ଉପରବେଳା ହେଲା, ସେ ମାଉସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କବାଟିକୁ ଯେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଦେଖା ହେଲା। ଇଲୋ ଭାଲୁ, ଏଟା କଣଟେ लो କହିକି ହାଉଳି ଖାଇଲେ। ଅପା ସିଆଡେ ତାଙ୍କର ପକୁଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି। କଣ ହେଲା ମାଉସୀ, ଏତେ ଜୋର କଣ ପାଟି କରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଘରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ରଖିଲେଣି ଆଣିକି? ଏଟା ମାଙ୍କ ଫଟୋଟା, ସେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ କଟକ, ଏଟା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ତମ ଘରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ତ ଏମିତିଆ ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଫଟୋ। ଏଇଟା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ନୁହେଁ। ନା ନା, ଏଇଟା ମାଙ୍କ ଫଟୋ। ହେଲା ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ଯିବିନି। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ପକୁଡି କରାହେଲାଣି, ଆସିବନି କଣ କହୁଛ? ତୋର ପକୁଡି କର, ଯାହା କର, ମୋର ତ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଡାକିଲେ, ଯେତେ ଟାଣିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, ଏମିତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଉସୀ ଆଉ ଆସିଲେନି, ଅପାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଲାଗିଲା। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଏତେ ରାଗ, ଏତେ ଜିଦି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ନ ହୁଏ? ତମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଇଛ ଯେ ମୂଳରୁ ମୁହଁ ଆଡ କରିଦେ, ଚାହିଁବାକୁ ବି ଯାଉନ, କଥା ହଉନ। ମାସେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି। ଏଇ ଭୁଲଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ଅପା ମାଗୁଛନ୍ତି? ମାସେ ପରେ। ଆଗରୁ ମାଗି ପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ମାଗି ପାରୁନଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର କବ୍ଜା ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ରଖିଲା ପରେ, ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ
ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଛି, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ମେଡିସିନ ବଢିଆ କାମ କଲା। ମାନେ ଆପଣ ତ ଡକ୍ଟର ଲୋକ, କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିନା ମେଡିସିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ମେଡିସିନ ଦେଇଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଇନି। ନା ନା, ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲିକି? ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ବତେଇଥିଲେ। ହଁ, ବଢିଆ କାମ କଲା ଭାଇ। ଅପା ପୁରା ବେଞ୍ଚ, ଏଇନା ପୁରା ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ପରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ଏ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଉ ହଟେଇବିନି। ମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତ ରଖିବ, ହଟେଇବ କାହିଁ? କିଏ ହଟେଇବା କଥା କହିଛି କି? ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଏଇ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ହେଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାଙ୍କର ହୁଏ। କେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱରୀ, କେତେବେଳେ ମହାକାଳୀ, କେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେତେବେଳେ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମା ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, ଦେବୀ କାଳୀ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କାମକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ କରାହେଇଛି, ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସାରା ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମା ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ମା ତାଙ୍କରି କାମ ତୁଲଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମାଙ୍କର କାମକୁ ତୁଲଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମାଙ୍କର କାମ ତୁଲଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହାର କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ବି ମାଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଇଛୁ। ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଏଥର କିଏ ମହାନ? ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି, ତାର ବଳରେ ବା ତା ଜରିଆରେ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ସେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିଛେ, ଦେବାଦେବୀ ଖୁସି ହେବେ ନା ନାଇଁ? ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦଉଛେ, ଡାଳକୁ କାହିଁ ମତେ ଦେଲନି, ମୁଁ ଆଉ ମୋଟକାଟିଆ ହେବିନି କହିବ? କଡକ ମୁଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବିନି ଯେ କହିବ କି? ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଛୁ, କଢ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ କି? ତ ମତେ ପାଣି ଦେଲନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବିନି କି ଫଳ ଧରେଇବିନି, ଯା ଚାଷ କରତା। ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉଛୁ ନା ଡାଳରେ, ପତ୍ରରେ, କଢରେ, ଫୁଲରେ? କୋଉଠି ଦଉଛୁ ପାଣି? ମୂଳ। ଯେ ମୂଳକୁ ଯିଏ ଧରି ଦେଇଛି, ତାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଧରିବା, କେମିତି ନିକଟତର ହବା? ସେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ପାଠଚକ୍ର। ଏଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ନିବିଡ଼ ହବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର। ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? କଏନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? କଏନରେ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଡ ଥାଏ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କେତେ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାଟା, ସେଟା ଲେଖା ଥାଏ, ଟଙ୍କା କିଆ କି 2 ଟଙ୍କିଆ କି 5 ଟଙ୍କିଆ କି 10 ଟଙ୍କିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କଏନଟା ଗୋଟେ ନା ଦିଟା? ପାଖ କେତେଟା? ପାଖଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ପାଖଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି କଏନଟା ଗୋଟେ ନା ନାଇଁ? ମା ସେମିତି କଏନର ଯେମିତି ଦିଟା ପାଖ, ଗୋଟେ ପଟେ ମା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କଏନ କେତେଟା? ଗୋଟେ। ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କହୁଛି।
ମା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମମୟୀ ମା ହେଇଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ହେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ମା। ମୁଁ ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଡନ୍ ଥିଲା। ସେ ଡନ୍ ଡନ୍ ବୁଝୁଛି? ଡନ୍ ଡନ୍ ମାନେ କଣ? ଗୁଣ୍ଡା ନମ୍ବର 1 ହେଲା। ଗୁଣ୍ଡା ନମ୍ବର 1, ହାଣ କାଟ ମାର ପିଟ ଏସବୁ ଧୁରନ୍ଧର। ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଜୀବନଟା ସେ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ। ମା ବି ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଶଶରେ, ସ୍ୱର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ମା ସ୍ୱର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲା କଣ କରୁଛି? ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଏମିତି ବାଟ ଗୁଡା ହେଇଗଲା, ଆମ ପରିବାର ନାଁ ପାଣି ବୁଡେଇଲା। ତମେ ତ ମା, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ପରିବାର ସାରା ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ। ମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମା ଯୋଉ ପିଲାକୁ ବଦଳେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଗଲା। ତାକୁ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା। କହିଲା ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବିନି, ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବିନି। ଏଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ନୂଆ ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ମା ହିଁ ଦେବେ। ଆସିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ପାଦକୁ ଜାବୁଡିକି ଧଇଲା। କହିଲା ମା, ମତେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଛାଡିବିନି। ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତମ ପାଦ ଛାଡିବି, ନହେଲେ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଧମକେଇକି ତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନିଆହଉଛି। ସତରେ ଚାହୁଁଛି ନା ତା ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କହୁଛି? ମା ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ସତରେ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସତରେ ଚାହୁଁଛି ବଦଳିବା ପାଇଁ, ମା ହେଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯା, ଏଣିକି ତ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ବାଇକ ଚଲେଇବୁ ନାହିଁ। ବାଇକ ଚଲେଇଲେ ତୋର ଡେଥ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବୁ। ଆଉ ଇଏ କୋଉଠି ଆଉ ବାଇକ ନ ଚଲେଇକି ରହିପାରିବ? ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବାଇକ ଚଲେଇଲା। ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏକାଥରେ ମରିଗଲା। ଆଉ କଣ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ? କିନ୍ତୁ ତା ସୋଲ ଚାହୁଁଥିଲା କି ନାହିଁ? ତା ଆତ୍ମାଟା ଚାହୁଁଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମା ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧନା ଜୀବନ, ଭଗବତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତା ସାନ ଭଉଣୀଟା ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କି ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ତାହେଲେ ମୋ ମା ହବା ସାର୍ଥକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କି ତା ଜୀବନ ସାରା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ମା ହବା ସାର୍ଥକ। ସତୁ ସତ ସେଇଆ ହେଲା। ଏଇ ଭାଇର ଆତ୍ମାଟା ଭଉଣୀର ଗର୍ଭରେ ପଶିଗଲା। କାରଣ ସେ ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଛି କିଏ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଦେଖା ହେଲା ତାର ଭଉଣୀ ଗର୍ଭଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ତା ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା, ତାପରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମା, ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା,
ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ମତେ କୁହ, ମତେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦିଅ। ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲା। ମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନିଜ ଭିତରକୁ। ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ କଲା, ମା ତମରି ପ୍ରଭାବରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତମେ ତା ନାଁ ଦିଅ। ଜନ୍ମ କି ନାଁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି। ତମରି ପ୍ରଭାବରେ, ତମର ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ଏ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଭିତରେ ବଢିଛି, ତମେ ତା ନାଁ ଦିଅ ମା। ୟା ନାଁ ମୁଁ ଆଉ କଣଟା ଦେବି, ତ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଅଛି, ଆଉ ନାଁ କଣଟା ଦେବି। ମା ଆଉ ନୂଆ ନାଁ ଦେଲେନି, ଆତ୍ମା ନାଁଟା ରହିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ଟାଇଟଲ ଥିଲା ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା କରିକି ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱ, ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ। ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ମା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଜନନୀ ହେଇପାରିବେନି ଠିକରେ। ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜନନୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ମାଟେ ହବାକୁ ହେଲେ, ଯଥାର୍ଥ ମାଟେ ଅଭିପ୍ସାରୁ ପିଲାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଅଭିପ୍ସାରେ ଆସିଛି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିବ, ସବୁ କିଛି ବଦଳିବ, ସଂସାର ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ବା ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେଲେ ସଂସାର ବଦଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ କୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ, କୋଉ ନୈତିକତାର କଥା ନୁହେଁ, କୋଉ ପରମ୍ପରା ପୂଜାର କଥା ମଧ୍ୟ ଇଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ପରମ ଚେତନାର ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏ। ମୋଟାମୋଟି କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଏ ମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମା ଅପା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା କାହିଁକି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେନି? କାରଣ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ ସହର ଉଚ୍ଚତର ମନର ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ସିମ୍ବଲ। ସେଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ, ତା ମାଇଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚତର ମନରେ ପରିଣତ ହବ ଏବଂ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ହବ। ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ନୂଆ କଥାକୁ ସେ ସର୍ଜନା କରିବେ। ତେଣୁ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମୋରିସ ଆଲଫାସା ଏବଂ ମାତିଲ୍ଦା ଇସମାଲ ମା ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋରିସ ଆଲଫାସା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଲିକ, ସେଠି ଗଲେ। ସେମାନେ ଇଜିପ୍ଟର ଫାରୋ ରାଜବଂଶୀୟ, ସେମାନେ। ମା ହଉଛନ୍ତି ରାଜବଂଶର ଲୋକ, ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକ, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ମୂଳରୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଆମେ କେ ଭାବିବାନି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ, ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କଲେ, ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଲେ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମୂଳରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାନବ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତୃରଚନାବଳୀ 13 ଭାଗ ବହିରେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଧୂପ ଦେଇକି ବନ୍ଦଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛୁ?
आम पूजा करुचु मां सहित संपर्कित हाँपे आगे चेष्टा करुचु मां सहित यथार्थ संपर्क केमिति तैयारी हुए तार शिक्षा आम पाठचक्र कले जापर ये माँ सबु समय अच्छा सबु जगार अच्छा प्रत्येक नमस्कार कहीं माँ शुणती मां का काम जी निजक नियोजित करे माँ तार सकल कथा बुझी था सबू कथा बुझती मु गोटे ज्वलंत उदाहरण देवी 170 किलोमीटर दूर मुझे आज आसली केन्दुझर बाइक रे वर्षा हो काली भाई को पचारि भाई आप प्रोग्राम हम तो भाई आमर तो आसवे कि नहीं पुरुष पचारि वर्षा हेले तो कहीं आसबे आम प्रोग्राम बातिल करदे सूर्यपा को पचारि ना मु पूरा फिक्स तो कर आप फिक्स कर भी फिक्स तेणु माँ मत आणुंट ना मुझे माँ आणुंट तेणु माँ पाखे निजक देदेले माँ तमें मत जंत्र व्यवहार कर सी केमती आणवे सी जान मु 10टा सुधा आसी पहुंची गली छकर एटा कि छकटा कहती आज्ञा हाँ से 10टा सुधा पहुंचाई है केते बाट कौन मु तो जानी नहीं पाखापाखि कोटी कौन कर से तो कहते मतरू टे पूर्वर बोली से दिन काले यहीटा कि मत पूर्वर से छिड़ा अबा फोन कली तो यही कमटा जो आज है मुझे आसली किए आणला माँ आनले माँ के प्रति ओपन रही माँ आनी मु तार गोटे ज्वलंत उदाहरण दूसरी आठमल्लिक बोली गोटे अनुगुल जिलार गोटे जगह अच्छी से मु जाए गोटे थर पेरेंट्स मान गोटे मीटिंग करेंगे मत डकेले मार्च 30 तारीख बोले भाई ए टाइम टा मो नु आपण को परे करते भल था छुट्टी रविवारिया देखी ना भाई आम पेरेंट्स मैंने चाहते आपण आसवे मुझे आमर 31 दिन सकाଳେ रिजल्ट बाहर मुझे जापरि मुझे रात फेरी पारि आप गाड़ी ना तेना मो आशा छाड़ दिखाँ ना ना भाई आप जमी आस केतटा बेले करेंगे आप केतटा कहते कहतु कि आपण आसो पड़ो हूँ तेना शीघ्र सारी आप 7टा भर प्रोग्राम सारे अनुगुल पड़ देख तो मुझे आसपारि कटक होसबी कारण नाइट बस गुड़ा कटक आसो से देखिए आसी आप राति भितर 7टा सुधा सारे सब काम कल हाँ ठीक अच्छे मुझे कौन प्रकार आसी पहुंची आसले सका रिजल्ट बाहर करी मॉर्निंग स्कूल जाइए आम मातृणर समाधि प्रेयर कली माँ काली रिजल्ट बाहर मत आज इे पठाऊच केमती जीवी केमती आसी तुम बुझ कहीदेली चलली बस रे पलि गली बईंडारे पहुंची गली बईंडार से भाई जगिकी था कृपा भाई जड़े भाई से बैंक मैनेजर से स्कूल प्रेसिडेंट कहले ठीक अच्छे भाई मुझे बुझी बोले अपेक्षा अच्छी कार मत नहीं गले प्रोग्राम सरला मुझे तुम आड़े खिया पिया पर्व पछ रखी तो मत नहीं छाड़ तापर आनिक 7टा बेलू 7:30 सुधा छाड़ दी कौटी पुणी बईंडारे मुझे जगुची को बस आसो को गाड़ी मत मिल कटक पर्यंत आसवि किसी ना मंगुली पर्यंत आसिले मंगुली इे मुझे मंगुली मैंने 10:30 11 पर्यंत आम बस अच्छे 11 पर्यंत बस मिल जाओ तेना 11टा सुधा कौन मंगुली पहुंचा दरकार अच्छा मु गोटे हाथ मारदेली गोटे कार आसला से कार अटकी गला कौन है मोर गोटे जरूरी कम अच्छी मत मंगुली पर्यंत नहीं जापरि अवश्य बसीगली से आगे बस 2 जन पछरे बस 2 जन आग ड्राइवर आउ जड़े पछरे 2 जन गोटे सीट फांका माने जड़े आडजस्ट हो पार बसईदे बसीगली बरपाड़ जमी ढाबार बसले सबुड़ाक पीक टुलटुल होता सबुड़ाक
ପୁଣି ଗଲେ ଢାବାରେ ପିଇଲେ, ମତେ ଡାକିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଏଟା ଚଳେନି, କହିଲେ ଗୋଟେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ପିଅ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ବଦମାସି ଗୁଡା ସବୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ନ ମିଳେବି ଏ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେବି। ହଉ ମା ଯାହା କରିଛ, ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ପିଇଲି, ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ତାପରେ ଗାଡି ଚଲଉଛି ମାନେ 120 130, 120 ତଳକୁ ଜମା କଣ୍ଟା ଆସୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚାଲୁଛି। ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ହବାକୁ ଆଉ 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଅଛି। ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଗୋଟେ ପାଢି ବୋଲି ଗୋଟେ ବସ, ପାଢି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଡି। ବାଟରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଆହୁରି ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଟା ଟୁଲଟୁଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ହେଲା। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେବଦୂତ। କେମିତି ବୋଲେ ମୁଁ ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଛ, ଏଠୁ ମତେ ତମେ ନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ କିଏ ସେ ନବ, କଣ କରିବ ମା ତମେ ପଠାଅ। ମୁଁ ବା ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବାହନକୁ ପଠେଇବ ତମେ ମତେ ନବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେବଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ନବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମତେ ନେଇକି ଛାଡିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୂତ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲି, ଆପଣ ମାନେ ଦେବଦୂତ। ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଦେଖ ଚେନରେ ଗୋଟେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗରେ ଚେନଟା ଟାଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କା ଚଳୁଥିଲା, 2000 ଟଙ୍କା ପୁରା ବିଡା ଗୁଡା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ପିସ୍ତଲ, ଭୁଜାଲି କୋଉ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖୁଛ ତ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେବଦୂତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ନବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଦୂତ କହିବିନି ଆଉ କଣ କହିବି। କିଏ କହିଲା ଆପଣ ଖରାପ? ମୋଟେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପାଢି ବସଟା, କହିଲି ଏଇଟା ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଗାଡି। ସେ ଦେଖିଲା ଏଠି କେହି ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ କି କେହି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ରଖେଇଲାନି, ପାର ହେଇଗଲା। ଇଏ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର କଣ କରିଛି, ଏ ଧରବେ ତାକୁ ଧର, ତେଣୁ କହିଦେଲା ଦୌଡି ଦୌଡିକା ବାଟରେ ଧଇଲା। ପୁରା ଡକାୟତ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଗାଡି ଆଗରେ କାରକୁ ନେଇ ଥୋଇଦେଲା। ଭୁଷ ଆସି 4ଟା ଆଗ ବାହାରି ହେଲେ, ବୁଝିଗଲା। ସବୁ ଭୁଜାଲି ପିସ୍ତଲ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଛାନିଆ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଛାନିଆ, ହେଲ୍ପର ଛାନିଆ। ହଁ ଦେଇକି ଜଣେ କହ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାର ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାହାର, ଡରିକି ସବୁ ଛାନିଆ। ତା ଏବଂ ସିଟ ଆଉ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ କରିବ ବିଚରା। ଜଣକୁ ଯାଇ କହିଲା ଭଲ ସିଟ ଦେ। ଆଗରେ ଯୋଉ ଭଲ ସିଟ ଭିଆଇପି ସିଟ ଥିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ସିଟଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗାଡି ଯାଇପାରିବନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଟିକେ ସିଟଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗାଡି ଯାଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ କଣ ୟାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଡକାୟତ ସବୁ। ତାକୁ ଯାଇକି ଉଠେଇଲା, ସେ ବିଚରା ଉଠିଗଲା, ମତେ ସେ ସିଟଟିକୁ ସେ ଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପକେଟରୁ ବାହାର କରୁଥିଲି, କଣ ଦେବି, କଣ ଦବା ବାହାରୁଛ, ଦେଖିଲେ ପରା ଆମର କେତେ ପଇସା, ଯାଅ ଖୁସିରେ ରହ, ଗୁଡ ବାଏ ହେଲା କହିଲେ। ବାସ୍ କାରରେ ପଶିଲେ, ଭୁସିକି ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଯାଉ, ବୁଝିହଉଛି, ରାତି ସାରା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଉ, ବୁଝିହଉଛି। ସକାଳେ ହେଲା ଓହ୍ଲେଇଲି, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏ ତମ ପଇସା ନବନି, ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ। ମାନେ ମୁଁ କାହା ଗାଡିରେ ମାଗଣା ଆସେନି, ମୁଁ କାହା ଗାଡିରେ ମାଗଣା ଆସେନି, ତମ ଗାଡିରେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ପଇସା ନିଅ। ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ, ନା 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 ପଇସା ନିଅ। ଆଉ ସେମାନେ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇ କି ଜାଣି ତା ଘର କଣ କିଛି ଜାଣି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଗାଡି ଛେକି ଇଏ କରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲନି, ପଚାରିଥିଲେ ତ ସେଇଠି ମର୍ଡର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବି କଣ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମାଙ୍କୁ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକିଛି, ଭଗବାନ କାହାକୁ କେମିତି ଭାବରେ କାମ କରେଇବେ, ତେଣୁ ସେଟା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। କହିଲି ସତରେ ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲି। ଆସେ ତ ସବୁ ଟୁଲଟୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ନିଶାରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆଉ। ଭଗବାନ,
ଆପଣ ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ନା। ମୁଁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମାଙ୍କର କାମ କରାଯାଏ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବିକଳ ହେଇକି ଡକାଯାଏ, ମାଙ୍କ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କେମିତି କାମ କରେ। ଆଉ ଆମେ এইটা হচ্ছে মাଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର, ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହିତ ନିର୍ଭରତା କୁ ରଖିକି ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜା କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି ହବନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ଆମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ଆମ ମା। ପୁଣି ଆମ ମାକୁ ତା ମା, ଆମ ଆଇ ଯିଏ, ପୁଣି ଆମ ଆଈ କି ତା ମା, ପୁଣି ସେଇ ମାକୁ ତାର ମା, ତାର ମାକୁ ତାର ମା, ଏମିତି ମୂଳରେ କେହି ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ କୁହ? ସେଇ ମାଟା କୋଉ ମାଟା? ସେଇ ମା ହଉଛି ଆଦିମାତା, ମୂଳ ମା ଆଦିମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଭଗବାନ। ଯୋଉ ସିଏ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡା କଣ ହେବେ? ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଛୁଆ କଣ ହବ? ଛେଳିର ଛୁଆ କଣ ହୁଏ? ଛେଳି। କୁକୁରର ଛୁଆ କୁକୁର, ବିଲେଇର ଛୁଆ ବିଲେଇ। ଆଉ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଛୁଆ ଭଗବାନ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଛୁଆ ଭଗବାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଭଗବାନ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଭଗବାନ, ଏମିତି ହେଇକା ଆମେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆମେ ଭଗବାନ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ହଁ ଭଗବାନ, ଠିକ କଥା ବାବୁ। ଆମେ ଭଗବାନ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭଗବାନ, ମଣିଷ କିଏ କହିଲା? ଏ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛୁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ତା ଭାଷାରେ ସେ ବୁଝିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମଣିଷ ପିଲା କହୁଛୁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ଏଇ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟା ସତ କଥା ବାବୁ। ତେଣୁ ମାକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ତା ଅନୁଭବରୁ କହିଲା ମାକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଠିକା ଲୋକ ସବୁ ମାକୁ ଧରିଥିବେ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ସେଠିକା ଲୋକ ସବୁ ମାକୁ ଧରିଥିବେ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଠି ନକ୍ସଲ ଗାଁଟା, ଏଠି କିଏ ଫଟୋ ଫଟୋ ନେବେନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ଝାମେଲା କରିବେ। ମାନେ ରୁହ, ସେଇମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାଉ, ଦେଖ କେମିତି ନେବେ। ତମ ଭିତରେ ଆଗ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ରେଟରେ ଫଟୋ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେଇଠି ସରିଗଲା ସବୁ ଫଟୋ, ଯେତିକି ଫଟୋ ନିଆହେଇଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପାର୍ସଲ କରିକି ଫଟୋ ଯୋଉ ଦବା କଥା ଆଉ ହେଲାନି। ବୁଝାଲା ଫଟୋ ନାହିଁ, ପଳେଇବା କାଲିକି ଆସିବା, ଫଟୋ ନେଲା ପରେ ଆସିବା। କାରଣ ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉ, ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହବ ମାଙ୍କ କଥା। ତାପରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଫଟୋ କି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଦବୁ 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ନବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଅଛି ନେ, ଯାହା ଖୁସି ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଯାହା ଦଉଥିଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦିଏ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ। ମା ଥରେ ଗଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମା ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା କରିବେ। ତ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ମା ଥରେ ପଶିଲେ ବଦଳିବେ ନା ନାଇଁ? ସେ ଆଉ ଆମେ ତ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଛୁ ନା। ହଁ ମା ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆମ ତାରିଣୀ ମା ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡା କଣ ହଉଛି? ୟା ପାଖରେ କିଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି, ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ 20 ଜଣ ଭାଗ କରିବୁ, ଜଣେ ନବ 100 ଟଙ୍କା ଉପକୃତ ହବ। ଆଉ 20 ଜଣ ଭାଗ କରି ନେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନବ, କି କଣଟା କରିବ ସେ? ସେମିତି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତା ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ଯଦି ମାକୁ ଧରିଛୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି ହେଲା। କେମିତି ଧରିବା? ଘରର ମୁରବୀ ବୋଲି ମାକୁ ମାନିବା। ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଘର, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା, ମୋ ପରିବାର, ଏଇଟା ଗୋଳମାଳ। ତେଣୁ ଘରର ମୁରବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଆମେ ସେ ଘରର ଜଣେ ଜଣେ ସେବକ। ତେଣୁ ଯେତେକ କାମ, ବିଲ ବାଡି କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ବଜାର, ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ତାଙ୍କରି। ମୁଁ ଘରର ଝାଡୁ କରୁଛି ମାନେ ମାଙ୍କ ଘର ଝାଡୁ କରୁଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମାନେ ମାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ମାନେ କଣ? ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମାନେ କଣ?
माँ को परिवार सदस्य मान को खाइबा दूची, माँ को बिल में काम कर, माँ को दुकान में काम कर, माँ को ऑफिस रे काम कर भाव में बंची शिखिले माँ के सहित संपर्क दे এইটা হচ্ছে যোগ। এই ভাବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସକାଳେ ଗାଧେଇ ପଡିଲୁ, ଫୁଲଟେ ଦେଇଦେଲୁ, ଧୂପଟେ ଦେଇଦେଲୁ, ବାସ୍ ତାପରେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିଦେଲୁ, ସଇଲା। ସପ୍ତାହରେ ଦିନ ବସିଲୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କରିଦେଲୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହବ କି? ଏମିତିରେ ବଦଳିବା ହବନି। ସବୁ ସମୟରେ ମା ଯଦି ମନେ ପଡିବେ ତାହେଲେ ହବ, ସବୁ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ମାଙ୍କ नाम जप करिवा by constant remembrance of the mother and open towards her help, by constant remembrance of the mother, मां को निरवच्छिन्न भाव रे स्मरण करिवा, constant remembrance and open towards her help, अर्थात मां का सहायता प्रति निज को खोली धरिवा। एटा होची भाव। एई भाव रे कोन हुए? मां को उपस्थिति और शक्ति अधिक बलवती रहे। मां श्री अरविंद गोटे बाणी कहले, नेवर ट्राई टू फॉरगेट मी बिकॉज बाय रिमेम्बरिंग मी माय फोर्स एंड प्रेजेंस बिकम इफेक्टिव। आम जब श्री अरविंद को बारंबार चिंता करचु बा मां को जब बारंबार चिंता करचु, मां कहले कौन? बारंबार स्मरण करने द्वारा मोर उपस्थिति और शक्ति अधिक बलवती हुए। तेणु जे मां को स्मरण कर निर्भर कर मां को उपस्थिति से सब समय अनुभव कर पार। तेणु आम सब समय मां को चिंता करवा, मां को साहाय्य पर भरसा करवा, ताहले आम जीवन धन्य हो पार। तेणु गोटे जीवन सूत्र रखा, से आम जीवन व्रत हम। Think only of the divine, do only for the divine, and live only for the divine. केतरा कथा कहली? Think only of the divine, केवल भगवान को चिंता करिवा। Do only for the divine, केवल भगवान निमित्त कर्म करिवा। And live only for the divine, केवल भगवान निमित्त जीवन धारण करिवा। एई काम जदि करि पारुचे ताले मां कर उपस्थिति निश्चित आम बलवती कर। बंदे मातरम। बुझीगला? कार किसी प्रश्न अच्छी? यदि कार किसी प्रश्न अच्छी गोटे दुईटा प्रश्न उत्तर देवी अच्छी। वेरी गुड। भाई प्रश्न, पाठचक्र कौन? लक्ष्य प्राप्तिर उपाय होछि पाठचक्र। जीवन जो लक्ष्य प्राप्तिर उपाय होछि पाठचक्र। आमे कहवा सप्ताह रे दिने घंटाटे बसिवा, ध्यान करिवा, जप करिवा, प्रार्थना बोलिवा, तापर बही किछि पढ़िवा, तापर पुଣି नीरव होइकि सारिवा, एटा हला पाठचक्र। एटा को एटा होछि मेकानिकल। ये भी जदि करुवा खाली खाली ये रुटीन चलुवा एटा मेकानिकल हो प्रभाव रही। कि मु कहीं करुच्ची ध्यान, मु कहीं जप करुच्ची, मु कहीं बहीटा पढ़ुची, जो चिंता करके न करी ता भीतर थिया प्रभाव को रिसीव कर पारिबी नाही। हाँ परा कहते ध्यान कर, जप कर, राधार प्रार्थना बोलियो, नवप्रकाश पढ़ियो, चिरंतनी पढ़ियो, सावित्री पढ़ियो, तापरे अलग जेकोसी माँ और श्रीमंकर लेखा बही पढ़ो, तापर शेष ध्यान कर सार खातार दस्तखत कर पड़ो। एटा तो यांत्रिक भाव में लाइटा पार्श्वर कहनी कि सही ध्यान कराऊ, सही जप कराऊ, कहीं कराऊ भावर थी। तेणु मो लक्ष्य प्राप्तिर उपाय हिसाब से पाठ्यचक्र ग्रहण करी। जे पढ़ न से तो पार्श्वर कर जो माने पढ़ी ना से पार्सल करेंगे पार्सल करें। मु जो नक्सल गाँ सब जाऊँ, बंडा अंचल सब जाऊँ,
तो पाठ पढ़ना सभ्यता कौन जानना है सी कि पार्चर करेंगे फटो रखी माँ माँ हे तो माँ को विश्वास करेंगे माँ सहित जोड़ी हवा हूँ पार्चर सब माँ सहित संपर्कित हबार धारा है पाठचक्र है माँ सहित सब संपर्कित हबार धारा हूँ पाठचक्र जो धारा आम माँ सहित संबंधित हबू माँ सहित संबंधित हेले माँ तापर आम सहित क्रिया करे मु गणित पढ़ाऊँ गणित को मो पार्चर पीरियड करी इंग्लिश पीरियड को पार्चर पीरियड कर मु गाड़ी में काम करुँच गाड़ी में काम ही पार्चर हम केमी हम से गाड़ी में काम भगवान सहित जोड़ी होती से गाड़ी में काम ही पार्चर मन रखिता आम खाली बुझु कौन कि पाठचक्र माने बही पढ़ा ध्यान करिया जप करिया बास वो छुआ को पचारि अरे पार्चर कौन जो बड़ माने ढोलांती सान माने पढ़ती के जन सान सान थे तो दुर्गा हाथ पढ़ तू माँ बही पढ़ बड़ मान ढोल देखी छुआ कौन हुए से सब सान मैंने बही पढ़ुले बड़ मैंने ढोलते पार्चर हो एटा पार्चर सान मैंने पढ़ुए बड़ मान ढोलते एटा पार्चर कि तेणु आमर कौन हो धर गोटे बही पढ़ाला सी तर पढ़ी पढ़ी जाइए सेयारिंग ना मुह खोलु नहीं गोटे प्रश्न को चारिआडे आम सेयार करूनु अन्य मैंने आक्टिव होना पचर तार हाई मैंने ओटा कौन कह मुझे आसे पा पी कहीदे पलैब हड़ी पुणी बुले पलि आस मानता लगुच कि अन्य मैंने पढ़ुं अच्छा जड़े यदि खाली पढ़ुव या बही ताकू से बही ताकू से बही पांचटा बही पढ़े 5 जन देदेले अन्य मैंने कौन करेंगे ढोल बोरिंग लगे ना यहाँ पार्चर है पार्चर कौन गोटे कथा पढ़ा समस्त कहे गोटे पारा गोटे बाणी पढ़ा जाऊ ना समस्ते सेयार करे चेतनार स्तर से आंसर देवे मु मो स्तर उत्तर देवी भाई स्तर उत्तर से अपा स्तर केते प्रकार बाहर गोटे कथा को 5 प्रकार 10 प्रकार बाहर ना नहीं तेन मोर ज्ञान दिगटा प्रसार लगे नहीं तेन पाठचर अन्य ना कौन ज्ञान केन्द्र है माँ पाखे निजक नवेदन करने भाव या हुए तेणुटा यज्ञ केन्द्र पाठचक्र पाठचक्र हूँ अतिमानस प्रकाश केन्द्र अतिमानस प्रकाश केन्द्र माने माँ जेतु स्वयं अतिमानस प्रतिनिधि माँ श्री अरविंद और अतिमानस एक तत्व पाठचक्र माँ चंद्र उपस्थित थाए तेणु यहाँ अतिमानस केन्द्र अतिमानस प्रकाश क्षेत्र ये परिसर भितर माँ रही माँ को शक्ति कम करुच्ची तेना आम अतिमानस प्रभाव भितर अच्छु ये अनुभव रहा पार्चर बुझे माँ सहित फटो अच्छी माने माँ अच्छा प्रभाव ये क्रियाशील होमें से परिसर भितर अच्छु तेणु पाठचक्र है अतिमानस प्रकाश केन्द्र पाठचक्र हूँ प्रकृति को बदलवाई उद्दिष्ट केन्द्र अनवा को प्रभाव द्वारा बदली पार जड़े कि जड़े पार्चर को बदली पार कहीं जो ज्ञान जो चेतना आम बदलवा से ज्ञान और से चेतना पाठचक्र मिलता है तेणु चेतना रूपांतर उद्दिष्ट केन्द्र हूँ पाठचक्र रूपांतर केन्द्र हूँ पाठचक्र पाठचक्र नुहे नैतिकतार अनुष्ठान से हूँ आध्यात्मतार अनुष्ठान मुझे सीधा साइलेंस करी बही पढ़ी कौन असुविधा मु साइलेंस करी सीधा सीधा आलोचना गोटे बही को पढ़ली आलोचना कली समस्त पचारि यहाँ किए कौन बुझल कह पुणी आ गए पढ़ली किए कौन बुझल कह तो समस्त सेयार हो सब आक्टिव रहे ना नहीं आम कौन कर पढ़ू तुम सब शुण आजिकल सब शुणा खाली कान डेरिकी अच्छा केते समय शुणे 15 मिनट 20 मिनट शुणला पर हाई बाहर इे अना सियाड़े अना खुजुज लगे कारण भितर पशु नहीं ना ये भितर पशु नहीं बुझी भी हो नहीं आग्रह आसो तेणु मो जीवन सहित पाठचक्र संपर्कित ना आज आम धीरे लगी कलिकजिया सी तो यही कथा कहते मोर भूल होती जो जीवन समस्या जो समाधान कौट मिल पाठचक्र भितर तेणु जीवन को अधिक बुझा अधिक बुझा
जीवन को सम्मुखीन ही शिखा एवं जीवन को अतिक्रम करिया शिक्षा धारा हूँ पाठचक्र है। पाठचक्र नहीं आम खाली कोर्स सारिया अनेक लाइव डिवाइन सरला सिंथेसिस जोग सरला एसएजन गीता सरला अरे एत कथा सरला जे तुम जीवन में कौटा फुटे नथिंग लाभ कौन कोर्स सरिकी तेना कोर्स सारा पाठ पाठचक्र नुहे है गोटे बच्चे बाणी पाठचक्र पढ़ा जाऊ मुझे प्रतिफलित करे। श्री अरविंद आदर्श एक ज्वलंत निदर्शन हो उठिवार धारा हूँ पाठचक्र कौन कर बुझीगला श्री अरविंद शिक्षार बा आदर्शर एक ज्वलंत निदर्शन हो उठिवार धारा हूँ पाठचक्र। तेणु आम जहाँ श्री अरविंद आदर्श बा शिक्षा पढ़ुचे ताकू जीवन में प्रतिफलित कर उदाहरण हो उठिवा अन्य मान प्रेरणादायी हो उठिवा यार धारा हूँ पाठचक्र। पाठचक्र धारा आम अन्य मान दृष्टांत दे पारिबा जहाँ पढ़ुଛୁ ताकू प्रतिफलित करिवारे पाठचक्र साहाय्य करिवो। जो दुर्बलता पई आमे समर्थ हो पारुनु उदाहरण हो पारिया पई पाठचक्र भीतर से ज्ञान टिकक मिलिवो से खोराक टिक मिलिवो कहना माँ बाणी हूँ शक्ति से बाणी हमको भविष्य में द्वार खोल। तेणु पाठचक्र माँ सिंह बाणी पढ़ा जाए शक्तिमंत हवा सहित आम भविष्य में प्रस्तुत होगा दिग खोले यहाँ हूँ पाठचक्र। ये भाव नहीं कि हमको पाठचक्र बस पड़ो मो जीवन समस्या कौन अच्छी तार उत्तर के पाठचक्र मिल। आज मत एमती लगे डिप्रेशन भीतर रही भल लगे नहीं माँ तुम आज व्यवस्था कर मुझे मोर किसी उत्तर मिलू या समाधान बाट मिलू आप देखो पार्श्वर जातु आप भीतर जिनसटी पाठचक्र उत्तर मिलते पाठचक्र भल लगे ना आपण को भीतर जो रोगटा थिला ता औषधरा पाइगले भल हम ना रोगटा तापर जीवन समस्या रे बा प्रकृति रे जो त्रुटि थिला से त्रुटि को संशोधन करिया पई पाठचक्र माँ बाणी बा बाणी आपण उपादेय हला तेणु से सहयोग करियो ना नहीं प्रकृति रूपांतर धारा हूँ पाठचक्र। एक यज्ञ केन्द्र कमे कहला ये निवेदित करा जाए बोली यज्ञ केन्द्र पाठचक्र एक यज्ञ केन्द्र कहीं निजको निवेदन करा जाए तेणु यहाँ यज्ञ केन्द्र बुझीगला। तेणु माँ के पाखे निजको देदेले माँ दायित्व बुझे आम नु मो परिवार भीतर अघटन हेतु ये कार्यक्रम मनस्थ करी एप्रिल कि मे मसरे करी एप्रिल कि मे मसरे ग्रीष्म उत्ताप ताको लक्ष्य करी भावुली रज पर करी भाई सहित कथा भाई समय देते अका 29 तारीख दिन निश्चय योगदान करी तेणु मो बुझे पारे ना जिला सभापति उक्ति थिला जे तमे बुझे दियो होता नहीं जहाँ हम माँ को इच्छा भावुली काली 10-11 बेले पाग सुधरी दिला मोर विश्वास थिला निश्चय पाग सुधर पाठचक्र भल भाव समापन हम बहु संख्यार नहले भी अल्प संख्यार उपस्थित रही आज पाठचक्र हम बोली मोर दृढ़ निष्पत्ति थिला जे पाठचक्र आज हम बेसी हूँ कम हूँ आज पाठचक्र हम तेणु मु भाई को खाली रात सन्ध्या कही अपना मुझे हाँ भाई आप आसी नना भी फोन करते मुझे देखिकी नना आपको कह से माँ को कृपा ना जहाँ को डाकी सब समस्ते कहे वर्षा 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 दिन में वर्षा हम खरा दिन में खरा हम शीत दिन में शीत हम यहाँ ऋतुचक्र नियम ऋतुचक्र नियम क्या आम बदल बदलवानी तेणु से नियम अनुसार आमको कार्यक्रम करमी पड़ो केमी कौन समाधान करा पड़ो आम चिंता कर तेणु जहाँ भी हो माँ पाखे मोर कृतज्ञता जनाऊँगी जहाँ हो मत ए दिगरे पूर्ण सहायता प्रदान कर 170 किलोमीटर दूर भाई ओदा आसिक पहुँची जाती मो बड़ आशीर्वाद माँ समस्त भाई
କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ।